खबर दे नाल आईएसआई दे टैरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। पंजाब पुलिस ने दो अतवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। अतवादी रिंदा ते लंडा दे दोवें साथी ने जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है ते इन्हां दे कोलों AK-56 राइफल 2 मैगजीन ते 90 कारतूस भी बरामद किए गए ने। पाकिस्तान दे विच आईएसआई बेस्ड खालिस्तानी है रिंदा, जिस दे साथियों को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई बेस्ड टैरर मॉड्यूल का पंजाब पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दो अतवादियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्हां कोलों AK-56 राइफल 2 मैगजीन 90 कारतूस बरामद हुए ने। लखबीर लंडा ने कैनेडा दे विच पनाह लई हुई है ते रिंदा पाकिस्तान दे विच है। दोवें दहशतगर्द विदेशों तो भारत विरोधी साजिशां रचदे ने। दो अतवादियों को पंजाब पुलिस ने काबू कर लिया है। आईएसआई दे टैरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। AK-56 राइफल इन्हां तो बरामद हुई है, मैगजीन बरामद हुए ने, कारतूस बरामद हुए ने। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। मनोज, की कुछ पूरी जानकारी इस मामले दे उत्ते? देखो अजदीप इहदे विच बड़ी कह सकते सफलता जी हासिल हुई है। एक होर सफलता इस तो पहला स्टेट ऑपरेशन सैल ने जी है वो फड़े सीगा सतनाम सिंह, लेकिन एक होर कामयाबी जी पुलिस नूं मिली है। DGP पंजाब वालों ये ट्वीट किया गया है कि आतंकी जिहड़ा रिंदा है ते होर लखबीर सिंह लंडा इन्हां दे जिहड़े मॉड्यूल के 2 मैंबरस नूं गिरफ्तार किया। AK-56 राइफल 2 मैगजीन 90 जिहड़ा हैगा जिंदा कारतूस के नाल इन्हां नूं गिरफ्तार किया है। ते हुण जिहड़ी जानकारी जिहड़े पुलिस सोर्सिस दे रहे हैं कि ये काफ़ी लंबे समय तो जिहड़ा आतंकी बैठा होया रिंदा पाकिस्तान च ISI दे नाल मिलकर काम कर रहा है। और ते होर रिंदा जिहड़ा हैगा लंडा लखबीर सिंह लंडा जिहड़ा कनाडा बेस्ड उत्थे जाके फंडिंग हो रही है या फिर किस तरह की जिहड़ी क्रॉस बॉर्डर जिहड़ी है वो तस्करी की जा रही है, वैपन्स के नाल ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। ये जिहड़े भी गुरगे फड़े गए ने ये सारे इन्हां दी एसोसीएट सीगे। इन्हां नूं किस तरह की लॉजिस्टिक चीज़ां मुहैया करानी, होर जिहड़े वैपन्स ने वो दूजे स्टेट तो लैके दूजे स्टेट च पहुँचाने, होर जिहड़े गैंगस्टरां नूं जिहड़े हैगी वो मुहैया कराने, ये सारी चीज़ां नूं लैके काम करते सीगे। जिहड़े 2 मॉड्यूल दे जिहड़े फड़े गए रिंदा जिहड़ा हैगा वो करदा है उत्थों जिहड़ा क्रॉस बॉर्डर तो वो सप्लाई करदा है, चाहे वो एक्सप्लोसिव दी होवे ग्रेनेड दी होवे। क्योंकि तेरा भी तुसीं देखो जिहड़े बीते दिनां जिहड़ी चीज़ां होईयां, चाहे वो करनाल च फड़े गए ने, करनाल च जिहड़े फड़े गए ने एक्सप्लोसिव दे नाल उन्हां कोलों जिहड़ी रिकवरी हुई सीगी ग्रेनेड दी एक्सप्लोसिव दी, उन्हां वल्लों भी जानकारी दी गई सी रिंदा ने भेजी सी। उस तो बाद शाहबाद जिहड़ी रिकवरी हुई सी ग्रेनेड दी और बॉम्ब दी RDX दी डेटोनेटर दी जिहड़ी बैटरी दी वो सारी जिहड़ी हैगी उहदे विच भी रिंदा दा नाम सामने आया सीगा। ते लखबीर सिंह लंडा ने अपने एसोसीएट भेज के लखबीर सिंह लंडा ते रिंदा ये दोनों आपस च मिल के ते जिहड़े गैंगस्टरां दे नाल मिल के इन्हां दा सारा जिहड़ा मॉड्यूल किस तरह काम कर रहा है, दहशत फैलाना, माहौल खराब करना, और जिहड़े बड़े बड़े जिहड़े लीडर्स हैं उन्हां नूं टारगेट करना, इन्हां दी जिहड़ी हैगी हुण साजिश जिहड़ी ओह कीती जा रही है। हुण जिहड़े 2 फड़े गए ने जिहड़े DGP जिक्र कर रहे हैं कि ये जिहड़े AK-56 ते राइफल ते जिंदा कारतूस जिहड़े फड़े गए ने एक बड़ी साजिश नूं अंजाम देना सीगा, एक बहुत बड़ी साजिश नूं अंजाम देने की जिहड़ी कोशिश है वो सीगी, लेकिन वो पहला ही फेल कर दी गई क्योंकि पुलिस ने इन्हां ते शिकंजा कसया। ये जिहड़े भी गुरगे अरेस्ट हो रहे हैं, पुलिस जिन्हां नूं काबू कर रही है उन्हां दी पुछगिछ कई लीड्स जिहड़ी है पुलिस नूं मिलदी है, उन्हां दी पुछगिछ कई जिहड़ी चीज़ां पुलिस नूं मिलदी है कि किहड़े गुरगे पंजाब च काम कर रहे हैं, किहड़े गुरगे जिहड़े हैगे क्रॉस बॉर्डर तस्करी कर रहे हैं, किहड़े गुरगे जिहड़े हैगे दूजे गैंगस्टरां दे नाल मिल के जिहड़ा भी तस्करी अवैध जिहड़े इलीगल वैपन्स ने या फिर इलीगल जिहड़ा ड्रग्स है या फिर होर एक्सप्लोसिव है वो कित्थे सप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ां दा खुलासा जिहड़ा है जिहड़े भी गुरगे फड़े जा रहे हैं वो पुलिस नूं लगातार जिहड़ी है वो पुछगिछ हेल्प मिल रही है ते उहदे बाद उन्हां ते शिकंजा कस्या जा रहा। हुण जिहड़े ये 2 फड़े गए ने रिंदा ते लखबीर सिंह लंडा दे जिहड़े एसोसीएट्स है एक बहुत बड़ी साजिश नूं अंजाम देने की कोशिश ही, एक बहुत बड़ी दहशत मचाने की जिहड़ी पंजाब च कोशिश सीगी। हालांकि इन्हां कोलों जिहड़े हथियार रिकवर होए हैं हुण वो कित्थों आए, क्रॉस बॉर्डर आए या किन्ने मुहैया कराए, ये सारी चीज़ां दा हुण खुलासा जिहड़ा है वो जल्दी पुलिस करन वाली है क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश नूं अंजाम देने की कोशिश, एक बहुत बड़ा मॉड्यूल जिहड़ा काम कर रहा है इन्हां दा रिंदा दा जिहड़ा काम कर रहा है, रिंदा दे जिहड़े गुरगे इत्थे काम कर रहे हैं गैंगस्टरां दे नाल मिल के, ते जिहड़ा लंडा है लंडा दे जिहड़े एसोसीएट जिहड़े हैगे वो काम कर रहे हैं। क्योंकि हुण दूजे पासे जिहड़ा स्टेट ऑपरेशन सैल ने सतनाम सिंह फनी फड़िया उहदे कोलों किस तरह की चीज़ां मुहैया करांदा सीगा, लॉजिस्टिक चीज़ां मुहैया करांदा सीगा, इलीगल वैपन मुहैया करांदा सीगा, पैसे दा जिहड़ा पैसे आंदे सीगे जिहड़ी फंडिंग हुंदी सी वो किस तरह दूजे अपने गुरगियां नूं पहुंचाना है, किस तरह गड्डियां उन्हां नूं मुहैया करानी है, ये सारी चीज़ां नूं लैके हुण पुलिस काम कर रही है। हुण जिहड़े DGP पंजाब वालों जिहड़ी जानकारी दे रही है कि इस तरह के जिहड़े गुरगे लगातार इन्हां ते शिकंजा कस्या जा रहा है क्योंकि लंडा कनाडा च बैठ के अपने जिहड़े पंजाब च जिहड़े नौजवान है उन्हां नूं तैयार करदा नज़र आ रहा है, उन्हां नूं लालच देंदा नज़र आ रहा है। जिहड़े भी जिहड़े नौजवान है वो चाहे कोई ड्रग्स लैंदा है या फिर किस तरह का कोई नशा या फिर कोई बेरोजगार है उसका जिहड़ा फायदा है वो चुकदा है लखबीर सिंह लंडा, उन्हां नूं अपनी ओर खिच्चदा है कि तुसीं साडे नाल काम करो, तुहानूं पैसा भी मिलेगा, जेकर तुहाडे कोई शौक है, तुहाडे गड्डियां दा शौक है या तुहानूं घुम्मण दा शौक है, इस तरह का लालच
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਦੀ, ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਅਜਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। AK-56 ਰਾਈਫਲ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 90 ਕਾਰਤੂਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਰਿੰਦਾ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਣੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। सिद्धार्थ अरोड़ा साडे सहयोगी जुड़े ने। सिद्धार्थ, की कुछ पूरी जानकारी इस मामले ते? जी बिल्कुल, जो गल की जाए तो एक बार फिर जी तरनताਰਨ पुलिस के हाथ जी वड्डी सफलता लगी है। सीए स्टाफ ने चैकिंग के दौरान एक I-20 कार नूं जद फड़िया तो उसदे विच जिहड़ा 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ IS ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿद्धार्थ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਹਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਆਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਹਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠੋਂ ਆਈਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਹਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਹਨੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੰਡਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਲਵਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਵਜੀਤ ਵੀ ਲੰਡਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਖਾਸ ਐਸੋਸੀਏਟ
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਫ ਹਨੀ ਨੂੰ गिरफ्तार किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਸਆਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਫ ਹਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿ ਲਵਜੀਤ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਫ ਹਨੀ ਇਹ ਉਹੀ ਆਤੰਕੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਵਜੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਫ ਹਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈਈਡੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਸਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਜਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਏ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਫ ਹਨੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਫ ਹਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੰਡਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਵੈਧ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਵਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਲਵਜੀਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ 18 ਸਾਲ, 19 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 21 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਦੀਪ, ਜੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਜਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਲੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਫ ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਵਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਪੂਰ